मेरा नाम जसकरण सिंह मान है और मैं ये कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 14 अगस्त 2020 को। मेरे फादर का नाम अमरजीत सिंह मान है और वो डेथ होने के बाद मैं अहमदाबाद में रहता था और काम का जॉब के सिलसिले से। और मैं डेथ होने के बाद थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे वापस चला गया था। और मेरे फादर की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी थी। मेरे फादर ने जो प्रॉपर्टी थी मेरे फादर की, उसकी देखभाल करने के लिए मेरे मासड़ को दी हुई थी, उसकी चाबी भी दी हुई थी। और वो उसके बाद जब मैं अहमदाबाद से वापस आया यहाँ पे, तो मैंने मासड़ को बोला कि चाबी दे दो मुझे उस घर की, मुझे वहाँ रहना है। तो मेरे को उसने भगा दिया, उसने मेरे को धमकियाँ दे दी कि तू चला जा जहाँ से आया है, तू को मार देंगे, ऐसी मेरे को धमकियाँ देने लगा, तू लड़ना है तू लड़ ले, ये धमकियाँ देने लग गया। उसके बाद मैं पिछले 2 ढाई महीने से भटक रहा हूँ इधर उधर और मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ और मेरी सरकार से यही मांग है कि हरभजन सिंह के ऊपर कार्रवाई हो और मेरे को मेरा इंसाफ मिले। जो मकान है वो किसके नाम है? वो मेरे फादर के नाम है, अमरजीत सिंह मान। अब उसमें कौन रह रहा है? उसमें कोई नहीं रह रहा, वो एक्चुअली ऊपर बस किराएदार है और कोई नहीं है। जो आपका फादर का मास्टर वो आपको चाबी क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह? मुझे वजह तो खुद भी नहीं पता। उसको मेरे फादर ने उसको चाबी दी थी और डेथ के बाद जब मैं चाबी मांगने आया तो उसका मन बदल गया है, वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके अलावा कोई और भी जो आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, मेरे फादर की एक प्रॉपर्टी है गढ़वाली गेट में, वो उस पे भी मेरे को जितना लगता है उस पे भी उसकी नज़र है। और इसके अलावा और कोई कोई और चीज़ है? हाँ, और मेरे फादर की कार है, मेरे फादर की लैपटॉप है और मोबाइल है। लैपटॉप और मोबाइल मैंने जब इनसे मांगा था तो इन्होंने नहीं दिया मुझे। कहते तू चला जा, तेरे को कुछ नहीं मिलना, तेरा कुछ भी नहीं है। और गाड़ी कहाँ? और गाड़ी मेरे फादर की एक मासी थी, मासी है मतलब, मंजीत कौर, तरन रोड पे रहते हैं। और उनका बेटा सन्नी, उनका बेटे का नाम सन्नी है। तो उनके घर के आगे खड़ी है वो गाड़ी। तो आपकी गाड़ी आप लेने गए थे? मैं गाड़ी अपनी मांगी थी, इन्होंने वो भी कहा नहीं देनी तेरे को, तेरा कोई हक नहीं है, तू चला जाए यहाँ से वापस। जो आपके फादर का मास्टर है वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, शायद उसके मन में लालच है। क्या बोल रहा है आपको? आप मकान की चाबी देने से क्या बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है कि चाबी नहीं देनी तेरे को, तू जहाँ से आया वहीं चला जा, अपनी जाके खुद ज़िंदगी बना, ये सब कर। वरना तू उधर पंगा लेगा हमसे तो हम तेरे को मारेंगे, मार भी सकते हैं, ऐसी धमकियाँ देने लग गया। तूने लड़ना है, तू कोर्ट केस कर दे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसी चीज़ें बोलने लग गया तो मुझे। क्या अब आप अपने फादर के मास्टर से खतरा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरे को मेरा हक दिलाया जाए। और कार्रवाई वो किस पर चाहते हो? वो हरभजन सिंह पे। और मेरा जो दादा है, दादी का नाम गुरचरण सिंह मान है। और वो भी वहीं रहता है जहाँ पे मेरा मासड़ रहता है, बाबा पौड़ी वाले चौक में। तो वहाँ पे दादे को मिलना चाहती हो? दादी को मैं मिलना चाहता हूँ, पर दादी को वो मेरे से मिलने नहीं देता। कहता है तू चला जा यहाँ से, वापिस चला जा, धमकियाँ भी देता मारने की। कार्रवाई किस किस पर चाहती हो? कार्रवाई मैं चाहता हूँ, एक तो कार्रवाई चाहता हूँ हरभजन सिंह पे, और दूसरी मैं चाहता हूँ जो मंजीत कौर है, उनका बेटा सन्नी है, उन पे भी हो। क्योंकि उन्होंने मेरी वहाँ पे गाड़ी रखी हुई है और ये हरभजन सिंह मेरी प्रॉपर्टी की नज़र रखी है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई पूरी हो, इन दोनों पे ही हो। और इन ये मेरे को धमकियाँ भी देते हैं, मतलब मेरे पे जान माल का खतरा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। और अगर मुझे कुछ होता है तो हरभजन सिंह और उसका परिवार, सन्नी और उसका परिवार ही दोषी होंगे, मेरे को अगर कुछ होता है तो। और मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरे को इंसाफ जल्दी से जल्दी दिलवा दे। और मेरी सरकार से मांग है कि हरभजन के ऊपर कार्रवाई की जाए और एक्शन लिए जाए और मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दी जाए।
ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਆ? ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਚਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਹੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਇਹ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ। ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਚ ਵੱਡੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ? ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦੂਦਾ ਕੌਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਬੋਲਣਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਕਰਨ ਨੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲੋੜ ਹੋਏ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀਏ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਖਿਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ? ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਏ ਹੋਣੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਵੱਡੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਦਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਪਰਕ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਤਾ। ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਖਿਲਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੰਬਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਲਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਢਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾਦਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦਵਾਇਆ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? ਜਸਕਰਨ ਦੇ? ਜਸਕਰਨ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਨੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਮਰਜੀਤ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ? ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰਜੀਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸੜ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਦਿਨੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਜੀ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ? ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ? ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਲੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ।